ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಾಧವಿ ಲಾಖೆ. ಎಂಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 5,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೈಭವ್ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೊಟ್ಟು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಫಿಯಾ ಚಾನ್ಸಕ್, ಸಂವಿಧಾನ್, ದೀಪಕ್, ಆದಿತ್ಯ ನಾಟೇಕರ್, ಮೋಹಿತ್ ಮಂಗಳೂರೆ ಮತ್ತು ಆಹನ ಕಸ್ತೂರೆ ಈ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭದಂತ ದಮ್ಮನಾಗಬಂತೆಯವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೇತ್ರೆ ಹಾಗೂ ನೀಲಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಗದಲೆಗಾಂವ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಉಜ್ವಲ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶಿವಪುತ್ರ ಹೋಳ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಅಲ್ಕಾ ದೇವಿ, ಜ್ಞಾನೋಬ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಶಿವದಾಸ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ರಘುನಾಥ್ ವಾಗ್ಮಾರೆ, ಅಂಬಾದಾಸ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಮಾಧವಿ ಲಾಖೆ, ಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. स्कूल में मैंने वर्ल्ड का एग्ज़ाम क्रैक किया है और मैं दूसरे बच्चे और मेरे सहपाठी से कहूँगा कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक करिए, आप ये एग्ज़ाम वर्ल्ड कप की तैयारी करें और इंटरनेशनल एग्ज़ाम को क्रैक किया है और मैंने सेकेंड रैंक लाया है। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे वर्ल्ड पीस एथिक्स एग्ज़ाम क्रैक करें, फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पहुँचे। My name is Sarita. My school name is Dr. BR Ambedkar Public School. So मैंने वर्ल्ड पीस एथिक्स एग्ज़ाम में सेकेंड रैंक लाया है। तो सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप भी एग्ज़ाम में भाग लीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। धन्यवाद। जगह अवेलेबल होगी वहाँ आप उन बच्चों को पढ़ने का मौका दें। अब माता पिता एग्री है तो बच्चा एग्री नहीं है, बच्चा एग्री है तो माता पिता एग्री नहीं है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे इमोशन कुछ ज़्यादा होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं मेरा बच्चा मेरे आपस से दूर नहीं होना चाहिए। और बाहर के कंट्री में वैसे नहीं है, बाहर के कंट्री में बाय बर्थ कि उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट की शिक्षा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आशा करूँगा कि अगले साल यानी इसी साल में अक्टूबर में एग्जाम फिर से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं पूरे कर्नाटक, पूरा बीदर, बसव कल्याण, गुलबर्गा, जितने भी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है उन सभी स्कूल के ओनर्स को, सभी स्कूल के प्रिंसिपल को अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को कम से कम एग्जाम में बैठने के लिए हमारे साथ में काम करने को रेडी। सर अगर ये एग्जाम में विद्यार्थी के केवल एक बार एग्जाम देना है क्या सर? कंटिन्यू अप टू उसका डिग्री होने तक एग्जाम देती रहना सर? नहीं, अभी समझो कि किसी ने एग्जाम पास कर दिया है तो उसका एजुकेशन यहाँ पे नहीं होगा, उसका एजुकेशन बाहर में होगा। लेकिन वो हर साल एग्जाम को क्रैक करता है तो वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू बनी रहेगी। ये तो ऐसे नहीं ना कि वो 10वीं का बच्चा है, हमने उसको वहाँ पे 11वीं में एडमिशन दी और
और 11वीं में फेल हो गया और हम बोलेंगे हमको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो वैसे उसको कहीं पे भी भेज सकते हैं। सर ये एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा सर? ये एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, लेकिन मैंने उनसे बातचीत की है और मैंने उनको अपील भी की है कि हमारे लोकल लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए ताकि बच्चों को आसान हो जाएगा। तो अगर मुझे वहाँ से परमिशन मिली तो मैं थोड़ा सा सपोर्ट गुलबर्गा यूनिवर्सिटी का, थोड़ा सा सपोर्ट मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कलबुर्गी यहाँ का लेके वो सारे सिलेबस को कन्नड़ में ट्रांसलेट करने की कोशिश करके उसमें भी एग्ज़ाम लेने की कोशिश करूँगा। तो फिर अगले साल अगर ये एग्ज़ाम होता है आने वाले अक्टूबर में, ये 2 लैंग्वेज में होगा, एक तो कन्नड़ और इंग्लिश। क्योंकि सर फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को इंग्लिश में एग्ज़ाम देने के लिए दिक्कत होगी, तो ये बच्चे उसमें नॉट इंटरेस्टेड रहेंगे, इसके लिए लैंग्वेज की दिक्कत होगी। वो तो अलग बात है ना। लैंग्वेज देखो, आज लैंग्वेज बैरियर नहीं है क्योंकि इंग्लिश ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और वो तो हमको कंपलसरी चाहिए। भला आपको अदर्स लैंग्वेज आए ना आए, मगर बेसिक लैंग्वेज आपको तो इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। सर ये प्रोसेस क्या है? आप आने वाले दिनों में 25 अक्टूबर को आप बोल रहे हैं सर एग्जाम चलने वाले हैं, इसका प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या फॉलो करना पड़ेगा? इसका प्रोसेस इसका सिलेबस है, उनको सिलेबस दिया जाता है। इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अभी अगस्त से। तो अगस्त से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरना है, फॉर्म का कुछ जो फीस है वो फीस उनको जमा करना है और सिलेबस लेना है और सेल्फ स्टडी करना है। आपके कोचिंग सेंटर के भी बच्चे उसमें आ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे आ सकते हैं। किसी भी यानी उसके लिए कोई डोर क्लोज नहीं है, ओपन टू ऑल है। तो सभी बच्चे आके वो एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, उनको स्टडी हेल्प करना है। सर अभी इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेने के लिए किससे कांटेक्ट करें, कहाँ पर जाए, कैसा कैसा रूल सिस्टम? एग्जाम को अगर कंडक्ट करना है तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर हमारे प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना पड़ेगा। प्लेस कहाँ पर है सर? हाँ? प्लेस कहाँ पर है? ये हत्याड़ा मुर्गी के आगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उसको जिद्दा हिल के नाम से भी जानते हैं और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और पब्लिक स्कूल है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड स्कूल है। तो मेरे स्कूल के बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाहर के स्कूल के बच्चों ने भी एग्जाम दिया है। तो ये एग्जाम में जैसे कि वैभव है, मोहित है, आदित्य है, स्नेहा है, अल्फिया है, सविधा ने, इन 6 बच्चों ने वो एग्जाम क्रैक किया है और उसमें से वैभव ने फर्स्ट रैंक इसमें लाया है। ही इज विनर ऑफ दैट एग्जाम। आप इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेने के लिए आपके स्कूल को आना ज़रूरी है या कांटेक्ट कॉल पे भी कर सकते हैं? आप कांटेक्ट कॉल भी कर सकते हो, है ना। स्कूल में आके फॉर्म ले सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, वहाँ से सिलेबस ले सकते हो और अपने घर में जाके पढ़ाई कर सकते हो। अभी ये सिलेबस के लिए कितना फीस कुछ चार्ज किए गए सर? कितना चार्ज? नॉर्मल चार्जेस 600 रुपीज़। हाँ, इसके आगे और एग्जाम के लिए कुछ अलग से फीस लगेगी क्या? नहीं, आगे कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे? नहीं। एग्जाम के लिए वगैरह कुछ नहीं। ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ಯಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮನಾಥ ಬಂತಜಿಯವರಿವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಥಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ, ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿರುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸುದ್ದಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಖರ್ಚು ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಇದು ಗೊತ್ತಿರದೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ಯಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. 8 to 12 ಒಂದು, 4 to 7 ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪು, 8 to 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪು, 10 to 12 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಥಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಇರ್ತಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದರದೊಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಬಂತೇಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗಿನ ದಿನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂತೇಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಗದ್ದೆಂ ಸರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಶಿವಪತಿ ಕೋಳ್ಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 9 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ರು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ತೈವಾನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಜಪಾನ್, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈಗಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆ ಒಂದು 10 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಂದ್ರೆ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ 4ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. 2ನೇ ಹಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ 9ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ, 8ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ. 3ನೇ ಹಂತ ಏನಂದ್ರೆ 10ರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ PUC. ಸೊ ಈ ಹಂತದ ಈ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಂತಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರ ಬರೀ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಯಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರೋದು, ಸಹೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹೋದರದಿಂದ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲ ನೈತಿಕತೆ ವಿಷಯಗಳೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇವನ್ ಒಂದು ಡೈರಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಡೈರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವರು ಇವನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನೋ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಂಗವಿಕಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನ, ಕುರುಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುರುಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾರಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ 10 ದೇಶಗಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ 5,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಣ ಆಗ್ಯಾರ. ಅದರೊಳಗೆ ಇಡೀ
ಈ 10 ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡೇ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲಿ 6 ಹುಡುಗರು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಸರ್. एग्जाम सेंटर किधर है? एग्जाम सेंटर बोले विषय को लेकर कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। बस कल्याण में से क्या विलेज है छोटा सा हमारे मुरबी के नजदीक, हिल स्टेशन पे स्कूल बना हुआ है। स्कूल का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ये पब्लिक स्कूल के बच्चों ने थाईलैंड में पार्टिसिपेट होकर थाईलैंड में एक कंपटीशन रखा गया था। उस कंपटीशन का विषय है वर्ल्ड पीस एथिक। 9 राष्ट्र के लोग बच्चे विद्यार्थी 9 कंट्रीज, उस स्पर्धा में 9 कंट्रीज के विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए थे। ये 2nd पोजीशन हमारे देश को मिला, क्योंकि हमारे देश में वो ताकत है। इसी देश में बुद्ध का जन्म हुआ था। मैं इस मौके पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किए थे हमारे देश से, उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे देश को 2nd अवार्ड मिला है। ये प्योर गोल्ड है और प्योर गोल्ड हमारे देश को मिला है क्योंकि हमारे देश के विद्यार्थी प्योर 24 कैरेट गोल्ड है। कौन से स्कूल के विद्यार्थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थी 24 कैरेट गोल्ड है, इसलिए ये गोल्ड हमें मिला। इस मौके पर हमारे तमाम बच्चे को मैं मुबारकबाद देता हूँ।